Okay, students, now let us discuss remaining level 3 problems in nuclear physics. Okay, now let us start. Level 3, already problem number 10 completed in yesterday class. Now, problem number 11. Okay, a sample of radioactive material has mass small m, decay constant that is lambda, okay, and molecular weight capital M. Avogadro number or Avogadro constant Na. See, mass such as m nana, okay. A sample of radioactive material has mass m, decay constant lambda, okay, decay constant lambda, molecular weight enter molecular weight capital M, okay, this is decay constant, okay, na, okay. Avogadro number Na. So Na is the Avogadro number. Okay. Activity of sample after time will be activity adagara. Activity A is equal to lambda into N. Okay na. So N ante number of atoms present at that instant of time. Number of atoms రావాలి మనకి. So generally activity is equal to lambda into number of atoms కావాలి అంటే mass by molecular weight into Avogadro number. Yes, so A is equal to lambda m by n into Na. What is this is the n value. N value. Okay, m by capital M into Na. Okay, then number of atoms వచ్చేస్తాయి మనకి ఇక్కడ. So this is the activity. Okay, so that is the activity of sample after time will be అన్నాడు. Okay na, will be అన్నాడు కాబట్టి is the value of n మనకి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి e to the power of లో ఉంది కాబట్టి సో జనరల్లీ whatever the activity of sample after time t. So generally activity formula ఏదరా A is equal to A naught e to the power of minus lambda t. This is nothing but A naught, this is nothing but n naught అనుకోండిరా. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి మనకి మీరు చూస్తే సపోజ్ m మాస్ ఉంటే n ఆటమ్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. క్యాపిటల్ M మాస్ ఉంటే ఎన్ని ఉంటాయిరా n ఈ అవగాడ్రో నంబర్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని జస్ట్ డివైడ్ చేయండి. సో మనకి ఇది n నాట్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ కన్సిస్టింగ్ n నాట్ ఆటమ్స్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ కన్సిస్టింగ్ విచ్ ఆటమ్స్ అవగాడ్రో నంబర్ అన్న. ఇది మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి n నాట్ ఉంటాయి. ఇది మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి అవగాడ్రో నంబర్ ఉంటాయి. రెండింటిని డివైడ్ చేయండి. m by capital M is equal to n naught by Na. ఓకే, n naught is equal to ఎంత m by capital M into Na. ఓకేనా. సపోజ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఒక బాడీ ఉందిరా, దాని మాస్ m, దాంట్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ n నాట్ అనుకోండి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాపిటల్ M, దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి ఆటమ్స్ Na ఉంటాయి. డివైడ్ చేశాను, డివైడ్ చేసి n నాట్ వాల్యూ రాశాను. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ n నాట్ ఆర్ A నాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్, మనం ఫార్ములా యాక్టివిటీని ఏ ఫార్మేట్ అని రాసుకోవచ్చు. A is equal to A naught e to the power of minus lambda t రాయొచ్చు. లేదంటే n is equal to in terms of atoms లో e to the power of minus lambda t, in terms of masses లో m naught e to the power of minus lambda t. ఏ ఫార్మేట్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో వాడు అడిగింది ఇక్కడ మనకి ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ శాంపిల్. యాక్టివిటీ అంటే రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. A is equal to A naught e to the power of minus lambda t. What is the value of A naught? Like this. This is the value of A naught. So lambda is the decay constant ana. Therefore A is equal to A naught value is lambda small m by capital M into Na. Okay, e to the power of minus lambda t. That is the answer.
Okay. So the option is 2 nana. M N A lambda by capital M to the power minus lambda t. So that is the option 2. Write down. Okay, Nana. This activity A naught is equal to lambda into N naught. N naught value this is N naught rasa. But activity and A is equal to A naught to the power minus lambda t kada. So activity exponentially decreases. This is the radioactive decay level. Okay, write down. Okay. Next I will go for problem number 12. Problem number 12. So problem number 12. The radioactivity of the sample is X at a time T1. Okay. Y at a time T2. Okay. At a time T2. Okay, now bye. If the mean lifetime of the specimen is tau or T encoded, the number of atoms that have been disintegrated in the time interval T1 minus T2 is another. Activity formula A is equal to lambda N is the standard formula. Rate of disintegration of radioactive element at any instant of time is directly proportional to the number of atoms present. So, dN by dt is proportional to number of atoms present. So, dN by dt is nothing but A proportional to N. A is equal to some constant into N, where lambda proportionality constant and also is known as decay constant. Okay. So, ఇక్కడ ఏంటేందనా dN by dt. ఏంట్రా వాట్ ఈస్ meant by dN by dt? యాక్టివిటీ, రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్. యాక్టివిటీ అన్నా రేట్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అన్నా రెండు కూడా సేమే. The rate of disintegration of radioactive element is directly proportional to the number of atoms present at that instant of time. Okay. So this is the standard formula. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, దీని in terms of x లో ఇచ్చాడు. Activity of one sample x is x at a time t1, y at a time t2 అన్నాడు. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, సో దీని ఏని x అనుకుంటున్నా is equal to lambda into n ని n1 number of atoms n1 ఉంది ఒక పర్టికులర్ టైంలో. ఆ టైం ఎంత అంటే t1 టైం రా. నెక్స్ట్ అనదర్ శాంపిల్ y డికే కాన్స్టెంట్, అది మాత్రం చేంజ్ కాదు బై లాంబ్డానే n2 ఆటమ్స్ ఉంది. ఎంత టైం రా? t2 టైంలో. ఇక్కడ n1 n2 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం రా, ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అడిగింది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ దట్ హ్యావ్ బి డిసింటిగ్రేటెడ్. ఎన్ని డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయి ఈ మిగిలిన n1 n2 అనేది మిగిలిన వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయి వస్తాయి. సో ఇక్కడ టైం ఇంటర్వల్ t1 t2 అంటే టైం ఇంటర్వల్ ఆఫ్ t1 మైనస్ t2 టైం ఇంటర్వల్ ఎన్ని డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయి అన్నాడు. ఓకేనా? సో in a time interval చూడండి అబ్బాయి, t1 మైనస్ t2 ఈ టైంలో t1 నుంచి t2 మైనస్ చేస్తున్నాం అంటే t1 అంటే x కదా. సో x మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? లాంబ్డా n1 మైనస్ y వాల్యూ ఎంతరా? లాంబ్డా n2. ఓకే. x మైనస్ y ఇజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ ఏంట్రా? లాంబ్డా కామన్. సో n1 మైనస్ n2. ఓకే. ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డిసింటిగ్రేటెడ్ డిఫరెన్స్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ n1 మైనస్ n2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు x మైనస్ y బై లాంబ్డా. సో x మైనస్ y బై వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా? లాంబ్డా ఇస్ ద reciprocal of lambda is equal to what? Lambda is equal to, so reciprocal of mean life is nothing but decay constant. Lambda equal to 1 by tau. So 1 by tau రాస్తే ఏమైందిరా? tau ఏమైంది? 1 by tau నానా. సో tau పైకి వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్గా x minus y into tau in the time interval of t1 minus t2. So number of atoms disintegrated n1 minus n2 is equal to x minus y into tau. This is the answer. It is the answer. Okay na. Next problem number 13.
ఏ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ ఇచ్చాడు రా. రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అది, దాని యొక్క మాస్ నెంబరు 208 ఇచ్చాడు. ఎట్ రెస్ట్ డిజిండికేట్ బై ఎమిటింగ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ అయింది. ఓకే, ఇఫ్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎమిటెడ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, ఎనర్జీ ఆఫ్ డిజింటిగ్రేషన్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్త చూస్తే, సపోజ్ నా వాడు ఏమన్నాడంటే ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటారా, దీని మాస్ నెంబర్ వచ్చి ఎంత అంటే 208 ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసిందిరా. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ పోతే ఇది ఎంత అవుతుంది, 204 అవుతుంది. ఓకే, ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది, ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసి ఇంకొక న్యూ ఎలిమెంట్గా ఫామ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని వై అనుకుందాం, ఇది ఎక్స్ వైగా ఫామ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్, దిస్ ఇస్ ద డాటర్. ఓకే, ప్లస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ కొద్ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. ఓకే, కొంత ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే వాడు ఏమన్నాడంటే ఈ అనేది ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎమిటెడ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ అన్నాడు. అయితే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ డిజింటిగ్రేషన్ అంటే ఏంట్రా, క్యూ వాల్యూ అడిగాడు. జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు నేనేమన్నానంటే సపోజ్ ఎక్స్ ఇస్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, దిస్ ఇస్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అబ్బాయి, ఎక్స్ అనేది రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఆఫ్టర్ డిజింటిగ్రేషన్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వైగా ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడు రా, బీటా పార్టికల్ ఎమిట్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఎమిట్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వై. సో ఎప్పుడైతే డిజింటిగ్రేషన్ అయిందో అన్న ఎక్స్ అనే పార్టికల్లో ఈ డైరెక్షన్లోను, ఓకే ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తారా, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడరా, ఇది పేరెంట్ అనే, ఈ పేరెంట్ ఇమీడియట్గా బ్రేకప్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అయితే ఇందులో వచ్చే డాట్ ఎలిమెంట్ ఈ డైరెక్షన్లోను, ఓకే డాట్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది అనుకోండి. సపోజ్ ఏమైంది, ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్టర్ డిజింటిగ్రేషన్ ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసి, అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అయ్యి ఒక పార్టికల్ ఇటు ఒక పార్టికల్ ఇటు వెళ్ళింది. వై అనేది డాట్ ఎలిమెంట్. అంటే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిట్లీ. సపోజ్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం, సో ఇనిషియల్ momentum equal final momentum. Momentum is remains constant. Okay, initial momentum and final momentum both are constant. Okay, అంటే momentum basically constant. P is constant. P అనేది కాన్స్టెంట్ పెడదాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకి జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఎక్స్ అనేది ఏంటి, ఎలిమెంట్. ఎక్స్ అనేది ఏంట్రా, ఎలిమెంట్, రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎమిట్స్, ఏ పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది. ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసి వై ఫామ్ అయింది. వై అనేది ఫామ్ అయింది అబ్బాయి. ప్లస్ వై అనేది ఫామ్ అయ్యి ప్లస్ ఏమైంది, ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ అయింది. ఓకే, వై ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ అంటే వై అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు వై ప్లస్ హీలియం 4 ప్లస్ ఎనర్జీ అవుతుంది. అంటే ఈ ఎనర్జీతో ఈ రెండు కూడా క్యారీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు ఎక్స్ అనేది పేరెంట్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ఎమిట్స్ వన్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను అబ్బాయి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఒక ఎక్స్ అనేటువంటి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ జెడ్రా, ఎమిట్స్ వన్ ఆల్ఫా పార్టికల్. న్యూ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఫామ్, వై అనేది ఫామ్ అయింది. అప్పుడు దీని మాస్ నెంబర్ ఎంత డిక్రీజ్ అయ్యిందిరా, మాస్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 4, అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 2. ఓకే, దట్ ఈస్ 2 హీలియం 4 ప్లస్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీగా ఈ రెండింటికి యూజ్ అయ్యి ఆ రెండు కూడా హెవీ స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది జరిగే ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ బేసికల్గా జరుగుతుందనా. ఓకేనా, అంటే ఈ ఎనర్జీతో ఏ క్యారీ చేస్తాయి, డాటర్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ రెండు కూడా క్యారీ చేస్తాయి ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీతో. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఒక అప్లికేషన్ చెప్తున్నాను మీకు. ప్రాబ్లం ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p²/2m, అంతే కదా ఫార్ములా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు p²/2m. ఇక్కడ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మాస్ ఉంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది
మాస్. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Y divided by kinetic energy of alpha particle is equal to, సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే కన్నా ఇప్పుడు Y ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయిందిగా, దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్ ఇంకా డాటర్ వచ్చేసింది. అంటే డాటర్లో ఇక్కడ ఏముండేరా, దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ ఏముండే, ఒక డాటర్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ హీలియం వచ్చింది. హీలియం అంటే ఆల్ఫా పార్టికలే, ప్లస్ కొంత ఎనర్జీ కూడా వచ్చింది. ఆ ఎనర్జీతో ఈ రెండు కూడా క్యారీ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, వాడు అడిగింది ఏంటంటే మనకి ఆ ఎనర్జీ అడిగాడు. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈ రెండు రిలేషన్ తీసుకుంటాను అబ్బాయి, అంటే 2 ఆల్సో కాన్స్టెంట్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ Y divided by kinetic energy of alpha is equal to, సో ఏ రాయొచ్చురా, kinetic energy of మాస్ లో కదా, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బై మాస్ ఆఫ్ Y, మాస్ ఆఫ్ Y రాయొచ్చు. ఓకే, ఓకేనా, మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బై ఎంతిది, మాస్ ఆఫ్ Y. ఓకే, ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ +1 యాడ్ చేస్తున్నారా, +1 kinetic energy of Y by kinetic energy of alpha is equal to 1 plus mass of alpha by mass of Y. మాస్ ఆఫ్ Y అంటే డాట్ ఎలిమెంట్ మాస్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు Ke alpha plus Ke Y by Ke alpha is equal to M alpha plus My by My. ఓకే, అంతే కదా, అదే My ముందు రాశాను అంతే, M alpha ఫస్ట్ రాశాను, M alpha plus My by My. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఇదేంటిది, ఆల్ఫా ప్లస్ KY టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదేంటి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఏంటిది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. ఇదేంటనేది టోటల్ ఎనర్జీ. K ఆల్ఫా ప్లస్ KY అంటే ఏంటిది, టోటల్ ఎనర్జీ E డివైడెడ్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఓకే, మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈ ఆల్ఫాని పెట్టుకుంటారా. ఇదేంటి, ఇనిషియల్ మాసేగా, మొత్తం టోటల్ మాస్ My ప్లస్ M ఆల్ఫా. టోటల్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ 208 ఇచ్చాడు, డివైడెడ్ బై, సో My మాస్ ఆఫ్ డాట్ ఎలిమెంట్ ఎంత, ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ ఏముంది 208. ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎలిమెంట్ ఇది ఇనిషియల్ మాస్. సో రెండు మిక్స్ అయితే వచ్చింది 208. ఒక సో ఏమైంది, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎలిమెంట్ అయితే ఎంత అయింది, My ఫామ్ అయింది. My ఎంత 204 అబ్బాయి, 204. ఓకే, సో వాడు ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమన్నాడు అంటే ఇయర్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఎమిటెడ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఇదే కదా దీన్ని. సో మనం దీన్ని ఏమనుకున్నాం అంటే ఇది ఈ టోటల్ అబ్బాయి, ఇది ఈ టోటల్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్ఫా పార్టికల్ వాడు ఇయర్ ఇచ్చాడు, జస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఆల్ఫా పార్టికల్, ఓకే, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఈజ్ అన్నాడు. ఎనర్జీ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అడిగింది. ఓకే, ఓకే, దీన్ని ఈ అన్నాడు. ఓకే, ఇది టోటల్ ఎనర్జీ అనే, ఇది Q. ఈ Q అనే ఎనర్జీకి రెండు కూడా క్యారీ అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఈ టోటల్ రా. ఓకే, వాడు అడిగింది ఎనర్జీ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అంటే ఇది ఈ టోటల్ అడిగాడు వాడు, ఈ టోటల్ అడిగాడు అంటే దాన్ని Q కూడా రాసుకోవచ్చు. Q డివైడెడ్ బై E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఇది, సో 4 5s are 4 2s are 4 5s are 4 1s are 52/51. సో టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52/51 into E. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అయితే మీరు ఇక్కడ ఫార్ములా మెయిన్ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేదంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. మీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఏం చూడండి ఒకసారి, ఏంటిదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డాటర్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్. ఇక్కడ ఏంటి టోటల్ అవుట్పుట్లో వచ్చినటువంటి టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇది క్యూరా, క్యూ. ఆ క్యూతోనే రెండు కూడా క్యారీ అవుతాయి కాబట్టి సో ఆ క్యూ ఇది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్ఫా పార్టికల్ వాడు ఏమన్నాడు ఇయర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ వాడు దిస్ ఈస్ ద
డిజిలిగ్రేషన్ ఎనర్జీ అయినా Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 52/51 ఇంటూ U. ఓకే, దీన్ని నేను మీకు ఇంకో రకంగా చెప్తాను చూడండి. ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు, దీన్ని డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. అంటే ఈ ఒక అప్లికేషన్ ఫార్మేట్లో చెప్పేది. ఇంకో రకంగా కావాలంటే మీకు kinetic energy of alpha particle is equal to, another way, or kinetic energy of alpha particle is equal to A minus 4 by A into Q run. Kinetic energy of alpha particle is equal to A minus 4 by A into Q. Okay, ఇదేంటిది Q. What is the value of Q? Q అంటే మామూలు Q అంటే ఏంటి? That is energy of disintegration. Energy of disintegration. ఓకే, దీని వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? E అని ఇచ్చాడు. ఓకే, ఏ అంటే ఎంత? ఇనిషియల్ మాస్ ఎంత? 208 మైనస్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కదా, మాస్ నెంబర్ 4 మైనస్ డివైడెడ్ బై ఇనిషియల్ 208 ఇంటూ Q రన్ అంటే ఈజీ కూడా ఎంత రా? 204 బై 208 రా ఇంటూ Q అబ్బాయి. మనకు కావాల్సిన Q కదా, అండ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 208 బై 204 ఇంటూ E అబ్బాయి. సో 52s are, so that is 4 into 52, 452s are 451s are. So Q is equal to 52 by 51 into E. That is the answer. అట్లనే చేయొచ్చు, ఇట్లనే చేయొచ్చు. ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. This is the formula. Kinetic energy of alpha particle is equal to A minus 4 by A into Q. ఓకే, ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే రా, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అనేది. లేదంటే అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం ఈ ఫార్మాట్లో తీసుకున్నా ఓకే. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 14. 200 mega electron volts energy may be obtained per fission of uranium-235. ఓకే, అంటే 1 atom బర్న్ అయితే వచ్చే ఎనర్జీ అన్న 200 mega electron volts. Already I told you in regular classes. A nuclear reactor is generating 1000 kilowatt power. ఎంత పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నారు? అదే 1000 kilowatt joule per second. Joule per second. Watt అంటే joule per second అనే. A nuclear reactor generating 1000 kilowatts of power. Okay. The rate of nuclear fission in the reactor is rate of nuclear fission. So rate of nuclear fission అడిగేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ మీరు నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎనర్జీ ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది? యావరేజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫర్ ఫిషన్ ఎంత? 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్టేగా. అంటే 2 into 10 power 2 into మెగా అంటే 1.6 into 10 power minus 13 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే డైరెక్ట్ రాశాను. అంటే ఎంత ఇదే? 3.2 into 10⁻⁻11 కదా. ఇది ఇంత ఎనర్జీ వస్తుంది. యావరేజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ పర్ న్యూక్లియర్ అంటే ఒక ఆటం ఫిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇంత ఎనర్జీ వస్తుంది, లేదా ఒక ఆటం బర్న్ అయితే ఇంత వస్తుంది, లేదా ఒక ఫిషన్కి ఇంత వస్తుంది. ఇంత రావాలి అంటే ఇంత వస్తుందంటే ఎన్ని ఫిషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇది ఒక ఆటం బర్న్ అయితే మరి ఇన్ని వచ్చినాయంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ బర్న్ అయ్యాయంటే. సో P is equal to NE/T. యాక్చువల్లీ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/T. ఒక ఆటం అయితే E/T రాస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కాబట్టి N/T. ఓకే, సో N/T is equal to P/E. What is the value of P? P is equal to, so P is equal to ఎంత ఇచ్చారా? 10⁻⁶ divided by 3.2 into 10⁻⁻11 అంతేగా. సో మనకి 1/3.2 into 10⁻⁴ ఈ పైకి వస్తే ఎంత అవుతుందా? 17 అవుతుంది. 1/3.2. ఓకే, దీన్ని నేను జస్ట్ 10/3.2 into 10⁻17 రాశాను రా. 3 3s are అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 into 10⁻17 ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను 10 రాశాను కాబట్టి 16 అబ్బాయి, 16
Okay, 16. So the option is option 3. 3.15 10 to the power 16 ఇచ్చాడు. Option 3. Okay, done. It is the answer. Number of atoms per second participated or number of fissions 3 10 to the power 16 జరుగుతుంది. Okay, next numerical 15. Problem number 15. Okay, a radioactive substance has density ఇచ్చాడ్రా rho. Okay, volume VA, decay constant lambda. If the molecular weight of the substance is capital M, Avogadro number is Na, then radioactivity of the substance after a time t. Radioactivity of a substance after a time t. In that just I told you na. So ఏంట్రా మనకి A is equal to A naught to the power minus lambda t లేదంటే N is equal to N naught to the power minus lambda t అని తీసుకోండి. సో N is equal to అడిగింది ఏంటంటే then radioactivity of the substance after time t తర్వాత దాంట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో N is equal to N naught అంటే ఏం చెప్పాను జస్ట్ ఇందాక ఏం చెప్పాము N naught అంటే సో N naught is equal to mass by molecular weight into Avogadro number. Okay, done. This is the N naught value. Okay, M by M into Na అదే కదా అందా మనం చెప్పింది. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్మేట్లో మనం యాక్టివిటీ రాసుకుంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎన్ కదరా. A ఈజ్ ఈక్వల్ లాంబ్డా ఎన్, A ఈజ్ ఈక్వల్ లాంబ్డా ఎన్ అబ్బాయి. ఫ్రమ్ దిస్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ N? N naught e to the power of minus lambda t. Okay, activity is equal to rate of degradation after time interval t lambda into N naught like this, M by capital M into Na. Okay, remaining is what? E to the power of minus lambda t. Okay na? ఇప్పుడు A is equal to lambda M Na by capital M కదా. M అనేది మాస్ కదా. డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ అబ్బాయి. మరి మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా? రో ఇంటూ వి అవుతుంది. సో మాస్ వాల్యూ ఏం రాస్తున్నాను? రో ఇంటూ విఏ అని ఇచ్చాడు వాడే ఇంటూ ఎన్ఏ. ఓకే, e to the power of minus lambda t is completed. That is the answer. 15th problem. Option is 1. 1 చూసుకోండి అబ్బాయి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది. lambda VA rho, so lambda VA rho Na e to the power of minus lambda t divided by capital M. That is the answer. That is problem number 15. So option 1 na. Option 1. Write down. Okay, next one. So next numerical problem. Next 15 completed. Now I go for 16. Problem number 16. In moon rock sample, the ratio of the number of stable argon atoms present to the number of radioactive potassium atoms, 40 atoms is 7:1 ఇచ్చాడు. అంటే ఏమన్నాడు? The number of radioactive potassium, number of atoms. అంటే ఇక్కడ జనరల్లీ like first one is what? Argon atoms by potassium atoms వచ్చేసి 7/1 అన్నాడు. 7:1 అన్నాడు. 7:1 అన్నాడు. ఓకే రా. Assume that all the argon atoms were produced by the decay of potassium atoms. Assume that all argon atoms were argon atoms ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అయ్యారా? Decay of potassium atoms. Assume that all argon atoms were produced by the decay of potassium. Decay అవటం వల్ల argon atoms ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అన్నాడు. విత్ హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బాయి? హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 2.5. ఓకే, 10⁹ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ద ఏజ్ ఆఫ్ రాక్ టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారా? టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఒకసారి చూడరా. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ n is equal to n naught divided by 2 to the power of n.
అంతేగా. ఇక్కడ n by n0 is equal to 1 by 2 to the power of n. n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. n అనేది ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇనీషియల్లీ వాటి యొక్క రేషియో 7:1. అంటే ఇనీషియల్ ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. 7 + 1 8 రా. ఆఫ్టర్ దట్ 1 మిగిలింది. సో n ఎంత? n ఇచ్చేసి 1. n0 ఎంత? 1 + 7. ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆన్ బోత్ argon and potassium. Okay, that is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay, 1 by 8 is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay, 1 by 2 cube is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay, done. n equal to what? 3, just 3 above. But n అంటే number of half lives. Number of half lives equal to total time by half life. n అంటే already I told you, n అంటే number of half lives. Number of half lives is equal to the ratio of total time by half life. I want small t. T is equal to n into capital T ra. T equal, what is the value of n? So n equal to what? 3 into t value 2.5 ah. 2.5 into 10 power 9. T equal to what? 2.5 3 are 7.5. Okay, into 10 to the power of 9 years. That is the answer. That is the answer. Okay, done. Next, I will go for 17. Problem number 17 about half-lives of two isotopes X and Y of material are known to be 2 into 10 to the power of 9 years and 4 into 10 to the power of 9 years. Okay, respectively. Okay, రెండు యొక్క half-lives ఇచ్చాడు. If a planet was formed with equal number of these atoms, equal number of atoms to form in, then the current age of planet, given that currently the material has 20% of X, 80% of Y, by the number will be. Initially రెండిట్లో కూడా ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయన్నారా. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది ఏ మెటీరియల్ అబ్బాయి? ఇది బి మెటీరియల్. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి. ఇందులో Na is equal to n0 by 2 to the power of n అనుకుందాం. ఇది n1 అనుకుంటారా. ఇందులో కూడా nb is equal to ఇది కూడా n0. ఇనిషియల్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి అన్నాడు. డివైడ్ బై 2 to the power of n2 అబ్బాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే Na by nb రాస్తున్నారా. Na by nb రాస్తే ఏమైందిరా? సో Na by nb రాస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా 2 to the power of n2 by 2 to the power of n1 వస్తుంది. n0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది రైట్. సో Na by nb is equal to ఏమవుతుంది? దీన్ని 1 by డినామినేటర్ తీసుకొస్తే 2n1 minus n2. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 divided by n1 అంటే ఇదిరా. n1 అంటే t by t1 minus t by t2. t రెండింటిలో కూడా కామన్ కాబట్టి కామన్ తీయండి. బిఫోర్ దాట్ Na నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ అట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. ఆ టైంలో ఎన్ని మిగిలినాయి? ఏలో 20% అన్నాడు, బిలో 80% అన్నాడు. అది ఎక్స్లో. సో దీన్ని మనం ఎక్స్ అనుకున్న బాయ్. ఇది వై రై, ఇది వై. ఇది ఎక్స్, ఇది వై. ఏంటదే? వై. అన్నింటిలో కూడా అంతే. నేను ఏ బిల్ రాశాను, నో ప్రాబ్లం. ఇది ఎక్స్ రా, ఇది వై రా. ఇది ఎక్స్ అబ్బాయి, ఇది వై అబ్బాయి. ఓకేనా? సో ఎన్ఎక్స్ ఎంత? 20%, 20/100 డివైడెడ్ బై ఎన్వై ఎంత? 80. ఆఫ్ కోర్స్ 80/100, 100 అంటే క్యాన్సిల్. 80 జస్ట్ 80 రాశాను. 1s are 4s are. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1 by 2 to the power of t కామన్ చేద్దారా. 1 by t1 minus 1 by t2. ఓకేనా? ఓకే, ఇది 1 by 2 power 2 రాద్దామా? 1 by 4 అంటే ఓకే. 1 by 2 to the power of t బ్రాకెట్ బిగిన్. బ్రాకెట్ బిగిన్. ఏంద్రదే? ఇది 1 by t1 రాసేయండిరా. మైనస్ 1 by t2. ఓకే, డన్. సో కంపేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు t బ్రాకెట్ బిగిన్ 1 by t1 అంటే ఎంతరా? ఫస్ట్ దాని హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు? హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 2 into 10 power 9. సో లాస్ట్లో టైం కూడా 10 power 9లో పెడదాం. జస్ట్ 2 రాస్తున్నాను నేను.
minus 1 by 4. So 2 is equal to t bracket begin ఎంత ఇది LCM 4 2 minus 1 1. సో t is equal to ఎంత by 8. 8 ఎందులో ఉంది 10 power 9 years లో ఉంది. That is the answer. t is equal to time ఎంతరా 8 into 10 power 9 years. నేను ఇక్కడ 8 into 10 power 9 రాయలేదు, లాస్ట్లో ఎస్ఐ యూనిట్ కింద రాసేసాను, దాన్ని యూనిట్ కింద రాసేసాను. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 10 power 9 ఉంది, నేను అది లాస్ట్లో రాసేసాను అబ్బాయి. ఓకే, లేదంటే మీరు ఇక్కడ కామన్ తీసుకొని రాసుకోండి. 10 power 9 కామన్ తీసి అప్పుడు ఏడ కూడా ఏమవుతుందా 1 by 10 power 9 on cross multiplication 8 into 10 power 9 years, that is the time, that is age. అడిగింది అదే అబ్బాయి, ద కరెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్లానెట్, కరెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఈజ్ 8 into 10 to the power of 9 years. That is the problem number 17. Write down. Next numerical problem, that is problem number 18. Right, problem number 18 is similar to problem number 36 అబ్బాయి. Already I told you. చూసుకోండి మీరు కావాలంటే. A sample of radioactive material decays simultaneously by two processes, A and B, with half lives 1 by 2, 1 by 4 hours. ఒక శాంపిల్ ఉంది, అబ్బాయి, ఇది ఒక శాంపిల్, దిస్ ఈజ్ అ శాంపిల్. నేను చెప్పాను 2 ప్రాసెస్ ద్వారా ఇది డికే జరిగింది, ఏ అండ్ బి ప్రాసెస్ ద్వారా డికే జరిగింది. ఓకే, ఈ సైడ్ వస్తే దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి 1 by 2 hours. ఈ సైడ్ ప్రాసెస్ అయితే కనుక దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి 1 by 4 hour, 1 by 4th hour. ఓకే, ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్ డికేస్ విత్ ద ప్రాసెస్ ఏ. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని డికే అయింది, అంటే ఈ హాఫ్ లైఫ్ బేస్ చేసుకొని డికే అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని అయిందనా, దీన్ని బేస్ చేసుకుని డికే జరిగింది. ఓకే, ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే టీ ఈక్వల్ టు 0 ని కాబట్టి స్టార్టింగ్ కాబట్టి టైము హాఫ్ అన్ అవర్, టీ వాల్యూ ఎంత హాఫ్ అన్ అవర్. దీని ఇంకా ప్రాసెస్ జరిగింది అబ్బాయి, అంటే ఈ డేటాను బేస్ చేసుకుని ప్రాసెస్ డికే జరిగింది. ఓకే, డికే జరిగింది ఏంటి ఫార్ములా, n is equal to n0 to the power of n గా. సో n0 by 2 to the power of n అంటే ఏంది t by t కదా. సో n0 by 2 to the power of t అంటే 1 by 2, స్మాల్ t అన్న కూడా హాఫ్ అన్ అవరే కదా, దాని హాఫ్ లైఫ్. సో ఆటోమేటిక్ ఎంత అవుతుందా 1 by 2 by 1 by 2 క్యాన్సిల్ అవుట్. సో అల్టిమేట్ ఎన్ని అవర్స్ మిగిలింది n0 by 2. ఇనిషియల్గా 100 ఉంటే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత 50 ఉంది. ఓకే, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏమైందో చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇట్ డికేస్ విత్ ద ప్రాసెస్ ఏ కామా, నెక్స్ట్ 1 అవర్ విత్ ద ప్రాసెస్ బి. నెక్స్ట్ 1 అవర్ అంటారా, అంటే ఇక్కడి నుంచి 1 అవర్ అంటే నెక్స్ట్ 1 అవర్ ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది, ఏ ప్రాసెస్ బి. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా డికే జరిగింది. సో లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ టీ వాల్యూ ఎంత బాయ్, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవర్. నెక్స్ట్ 1 అవర్ ప్రాసెస్ బికి వెళ్దాం. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0 by 2 to the power of n గా. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి, జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇక్కడ n0 అంటే ఏంది, ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇనిషియల్ ఎంత ఇది, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం మనం, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు రే. n0 by 2, n0 మీన్స్ n0 by 2. ఓకే, 2 to the power of n అంటే t by t రే. సో n0 by 2. ఓకే, 2 t వాల్యూ ఎంత 1 అవర్ బై క్యాపిటల్ టీ ఎంత 1 by 4 కదా. 1 by 4 రాస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా పైకి అవుతుంది బాయ్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0 by 2 రాశాను ఇంటూ 2 to the power of 4 రాశాను. 2 to the power of ఎంత 4, ఇది 1 కదా. అల్టిమేట్గా n0 by 2 to the power of 5 ఆటమ్స్ వచ్చింది. ఏంటి ఇది 1 అవర్ తర్వాత ఇన్ని మిగిలింది. అదే n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం, ఇన్ని మిగిలింది అబ్బాయి. నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి.
నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు అంటే అండ్ ఫర్దర్ హాఫ్ అన్ అవర్ నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ విత్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఏబి రెండు జరిగినాయిరా. ఒరిజినల్లీ దేవర్ ఎన్ నాట్ ఇనిషియల్ ఆటమ్స్ ఉండే ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఆఫ్టర్ 2 hours సచ్ డికే 2 hours ఆఫ్ సచ్ డికే అన్నాడు. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏంటంటే రెండు జరిగినాయి అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడాలి. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నెక్స్ట్ టీజీ కూడా ఎంత బాగా హాఫ్ అన్ అవర్ ఏ జరిగింది అండ్ బి జరిగింది రెండు జరిగింది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ ఆర్ టీ నెట్ వచ్చేసి T1 T2 బై T1 ప్లస్ T2 రెడీ రెండు జరిగినాయి. వీటికి హాఫ్ లైఫ్స్ ఎంత 1/2 1/4 రెండు జరిగినాయి కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ తీసుకున్నాం లైక్ రెజిస్టర్స్ R1 R2 R1 ప్లస్ R2. సో ఎంతదే 1/2 ఇంటూ 1/4 డివైడెడ్ బై 1/2 ప్లస్ 1/4. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/8 డివైడెడ్ బై ఎల్సిఎం ఎంతదే 4గా 2 + 1 3 రా 4 1s are 4 2s are. సో టీ నెట్ ఎంత వచ్చిందా అంటే మనకి 6 వచ్చిందిరా 1/6 వచ్చింది. టీ నెట్ వచ్చిందిరా 1/6. ఇప్పుడు అగైన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0 బై 2n రా. n0 అంటే ఎంతరా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెస్ n0/5 n0 అంటే n0/5 బ్రాకెట్ బిగిన్ 2t by t. ఓకే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0 బై 5 సారీ 5 అయినా 2 రా 2 బై ఇంటూ 2 t అంటే ఎంతరా 1/2 కదా. t అంటేనేమో 1/2 హోల్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ T అంటే ఎంత 1/6 రా రై 2 1s are 2 3s are ఆటోమేటిక్గా 3 పైకి పోతుందిరా రై. n0 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 2 క్యూబ్ రా. అల్టిమేట్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ like this n0 by 2 atoms after 2 hours. Remaining atoms are n0 by 2 okay, so that is the final answer. This is what final answer. Write down. Already I told you it is level 2 bit 36. Okay, write down. Next problem number 19. Let n beta be the number of beta particles emitted by a 1 gram of Na24. That is sodium 24 nana radioactive nuclei half life 15 hours ఇచ్చాడు. In 7.5 hours Nb is close to అవగాహన నంబర్ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే let Nb be the number of beta particles emitted by 1 gram of సోడియం అన్నట్టు హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు. మనకి టైం కూడా ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 15 hours ఇచ్చాడు. టైం ఎంత ఇచ్చాడంటే 7.5 hours ఇచ్చాడు. ఇది 15 hours అది 7.5 hours అంతే కదరా టైము. ఇప్పుడు ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్ జరిగింది ఇందులో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ t బై క్యాపిటల్ టీగా నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఫార్ములా t/t. t అంటే దీన్ని నేను 75 × 10⁻⁻1 రాశాను డివైడ్ బై 15 రాశాను. 15 1s are 15 3s are. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అప్పుడు 0.3నా సారీ 15 5s are కదా 15 5s are 0.5 అంటే ఎంత బాయ్ 1/2గా 1/2. ఓకే ఇప్పుడు చూడరా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0 n. n అనేది ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలరా ఎన్ని గ్రాములు 1 గ్రాములు. సో మనకి ఇక్కడ 24 grams ఎన్ని ఉంటాయి అవగాహన నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా అంటే అప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి రై 24 grams ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయిరా 6 × 10 అదే 6.023 × 10⁻23 ఆటమ్స్ ఉంటే 1 gram ఎన్ని ఉంటుంది 6.023 × 10⁻23 డివైడెడ్ బై 24 into 1 gram. This is also gram cancel. So అన్ని ఆటమ్స్ అంతేగా ఆటమ్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుందనే. ఓకే
సో ఇక్కడ n నాట్ వాల్యూ అది రాసేసింది. n నాట్ వాల్యూ ఎంత 6.023 into 10⁻23 divided by 24 into 2 to the power of n వాల్యూ 1/2 అంటే √2 అంతే కదరా. n బీటా అడిగాడు వాడు ఏమన్నాడంటే n బీటా బిది నంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్స్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఎమిటేజ్. ఓకేనా? ఓకే, మిగిలిన ఆటమ్స్ ఇవి ఎమిటైన తర్వాత వచ్చిన ఆటమ్స్ ఇవి. ఓకే, వాడు ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వచ్చి ఇన్ని ఉండే. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం 6.023 into 10⁻23 divided by 24 into √2 వాల్యూ 1.414 కదా. ఓకే, ఇక్కడ 6 1s ఆర్ 6 4s ఆర్ రాస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? 1/4 అంటే 1/4 పెట్టండి చెప్తాను. 1/4 into 1/√2 వాల్యూ 0.707 రా into 10⁻23 అంతేగా. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ క్యాన్సిలేషన్ లైక్ దీన్ని 4 into దీన్ని నేను 70 రాస్తున్నాను అబ్బాయి. 70.7 into 10⁻21 రాసారా. టూ వాల్యూస్ ఈ పక్క తీసుకొచ్చాను రా. ఇప్పుడు చూడరా, 2 2s are 235s are 17.5 approximately. 17.5 into 10⁻21 17.5 into 10⁻21 రా. ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్సర్ ఎంత ఉందిరా? 19 కదా. 19 ఉంది అబ్బాయి. ఎస్, 19 ఉంది కాబట్టి 1 వచ్చి 22 ఫార్మేట్లో ఉంది. సో దాని ఒక పక్కకు ఆ సైడ్ అంటే n is equal to 1.75 into 10⁻22 ఫార్మేట్. రైట్ డౌన్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ 1 19. రైట్ డౌన్ అన్నా. Okay. Next, I will go for next problem. Write down. Next problem number 19 completed. Problem number 20 ra. Problem number 20. Okay. Problem number 20 above. Nuclear fission ra, elementary particles. Okay. A uranium 235 nuclear reactor generates energy at the rate of ఎంత energy generate అవుతుందిరా? So energy at the rate of okay ఎంత అంటే లైక్ ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ అంటే పవర్ ఇచ్చాడు. అది జస్ట్ పవర్ ఇది 3.7 into 10⁻3.7 into 10⁻7 అబ్బాయి జౌల్స్ పర్ సెకండ్ ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, ఈచ్ ఫిజన్ లిబరేట్స్ 185 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ వస్తుంది. అది ఓకే. ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు ఇప్పుడు? ఇది పవర్ 185 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. అది కూడా ఓకే, డన్. If the reactor has to operate for 144 into 10⁻4 seconds, అంటే సెకండ్కి ఎంత వస్తుంది? అది ఎంత టైం వాడాడు? 144 seconds వాడాడు. 144 into 10⁻4 seconds వర్క్ చేస్తుంది. దెన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ నీడెడ్, ఎంత మాసు వాడికి అవసరమైంది? మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ నీడెడ్ ఈజ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఈ పవర్ డివైడెడ్ బై ఎనర్జీ వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ వస్తాయి. అయితే వాడు ఎంత టైం ఒక పర్టికులర్ టైం ఇచ్చాడు, ఆ టైంలో ఎన్ని వస్తాయి అన్నాడు. ఒక్క నిమిషం జాగ్రత్త. సో నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ P/E డైరెక్ట్ ఫార్ములా. P అంటేనేమో 3.7 into 10⁻7 డివైడెడ్ బై 185 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఉందబ్బాయి. మనకి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం.
మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻13 జౌల్స్. ఓకే, ఇది సెకండ్కి. అయితే వాడు టైం ఇచ్చాడు అబ్బాయి 144 ఇంటూ 10⁻4 వాడు ఇచ్చింది ఇంత టైం కన్నా. ఇది నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ అట్ దట్ టైం ఇంటర్వల్. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వచ్చేసింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇట్లా పెట్టుకోండి. ఇంకొద్దిగా సింప్లిఫై చేస్తామంటే చేయండి, లేదంటే ఇట్లానే ఉంచండి. లేదంటే సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏముంది, ఈ 6 ఈ సైడ్ వస్తే, ఈ 6 ఈ పక్క తీసుకొస్తే ఇది 14 అవుతుందిరా. 16 1 సార్, 16 9 సార్. ఓకేనా? ఓకే, తర్వాత 9 1 సార్, ఏం చేద్దాం, ఇది 9 2 సార్, 5 ఉంది, పాయింట్ పెట్టి 0 పెట్టాం. ఎంత ఉంది ఇది? 185 కదా, 9. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 20 అనుకోండి, 21 అనుకోండి. ఓకే, 5.0. లేదంటే దీన్ని మనం 18.5 రాసుకుంటే 18.5 కదా. ఓకే, అట్లనే రాసుకుంటారా. దీన్ని 18.5 రాసుకోండి. ఆ సైడ్ పోతే ఇది ఏమవుతుందా, మళ్ళీ 13 అవుతుందిగా, 13. ఓకే, 18.5. ఓకే, 2.2 సంథింగ్ అనుకుంటారా లైక్. ఓకేనా? సో అల్టిమేట్లీ మనకి ఎంత వచ్చిందో బై n/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 37/22 అనుకోండి ఇంటూ 10⁻. ఇది పైకి వెళ్తే 13 + 7 20 అవుతుందిరా. 20 నుంచి 4 లెస్ 16. ఇదిరా నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇన్ని ఆటమ్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వాడు ఇంతకీ ఏమన్నాడా, మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ నీడెడ్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఇది 235 కదా. మరి 6.023 ఇంటూ 10⁻23 ఆటమ్స్ మాస్ వచ్చేసి 235 grams. మరి ఇన్ని ఆటమ్స్ మాస్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి మనకి? ఇప్పుడు మాస్ కావాలి కాబట్టి 235 grams డివైడెడ్ బై 6 ఇంటూ 10⁻23 వేసేంట్రా ఇంటూ ఎన్ని ఆటమ్స్ అయ్యి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 37 డివైడెడ్ బై 22 ఇంటూ 10⁻16 రా. అదబ్బాయి. ఓకేనా? క్యాన్సిలేషను. ఓకే, 2 1s are 2 1s are 2 3s are. ఓకే, ఈ పైకి వస్తే ఇది ఒకసారి చూడండి, గ్రౌండ్లో ఉందిరా. 10⁻23 పైకి వస్తే ఏమవుతుందిరా, -23 అవుతుంది. -23లోంచి 16 లెస్ అయిందిరా. 16 లెస్ వేస్తే ఎంత అవుతుందిరా ఆడకి? జస్ట్ 16 లెస్ వేస్తే 23 16 కదా. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? జస్ట్ ఇది ఒక 4 3 7 అవుతుందిరా. ఇది -7 అంతేగా, -7. కరెక్ట్గా ఉందా, తప్పేమైనా రాసారా? 20 నుంచి 4 పోతే 16. సారీ నాన్న, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఇది పైకి పోతే ఎంత అవుతుంది? -13 + 13 + 7 ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడికి 20 అవుతుంది. 20 + 24 అది. దిస్ ఈజ్ 24. దిస్ ఈజ్ వాట్ 24 నాన్న, సారీ 24 రా. ఇది కూడా 24 రా. 24 కాబట్టి ఇది ఏంటిది? క్యాన్సిల్. ఓన్లీ 10 ఉంది అబ్బా ఇక్కడ, జస్ట్ 10⁻1 ఉంది అంతే. 10⁻1 ఉంది. ఓకే, 10/11 10/11 0.9 అప్రాక్సిమేట్లీ క్యాన్సిల్ అవుట్. అంటే కొద్దిగా డినామినేటర్ పెరిగింది అనుకోండి. ఓకేనా బాయ్. ఇంకా పోతే 235 ఇంటూ 3 ఉందా, అంతే కదా. 235 ఇంటూ 3 grams ఇది. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా తగ్గుతుంది. 235 ఇంటూ 3
7 వచ్చింది నాకు, అప్రాక్సిమేట్లీ 705 గ్రామ్స్ వచ్చింది అబ్బాయి, గ్రామ్స్ వచ్చింది. మనం కిలోగ్రాములు రాయాలి అంటే 0.705 kgs, అది ఆన్సర్. 0.705 kg రా. ఎస్, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఆప్షన్ 2 రా, ఆప్షన్ 2 రైట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 21, ప్రాబ్లం నెంబర్ 21 అబ్బాయి. ఎనర్జీ రిలీజ్ బై ఫిషన్ ఆఫ్ 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ and fission of 1 kg of uranium 235 in fission reactor. Q values ఇచ్చాడు. యావరేజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫర్ ఫిషన్ వచ్చి 26, 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఎనర్జీ రిలీజ్ బై ఫిషన్ ఆఫ్ 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అరే, 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బర్న్ అయితే మనకి ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నాడు. ఒక ఆటం బర్న్ అయితే 26 వస్తుందిరా. జాగ్రత్త చూడరా. 1 kg ఆఫ్ hydrogen undergoes fusion, energy anta, what is the value of energy? 1 kg of H2 fusion energy anta, average energy for one atom burn అయితే ఎంత వచ్చింది ఎనర్జీ, ఎంత ఇచ్చాడు ఎనర్జీ వచ్చేసి 1 atom burn అయితే 26 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఒక ఆటం బర్న్ అయితే 26 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు, అంతేగా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫ్యూషన్ కదా, ఫ్యూషన్ రియాక్షన్ ఏంట్రా, 1H2 ప్లస్ 1H2 గివ్స్ రైస్ టు 2 helium-4 ప్లస్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీ 26. ఇక్కడ మనకి 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బేసికల్గా బర్న్ అవుతుంది, అంతేగా. 2 న్యూట్రాన్స్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూక్లియస్, దట్ ఈస్ హీలియం న్యూక్లియస్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 ఆటం అయితే ఇంత. ఇప్పుడు 1 kgలో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటే మనకి రావాలరా, 1 kgలో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ రావాలంటే సో 4 grams ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి అబ్బాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలి మనకి. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలరా, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. 4 gramsలో ఎన్ని ఉంటారా, 6 × 10⁻23 రాస్తున్నారని ఆటమ్స్ ఉంటాయి. మరి 4 gramsలో అన్ని ఉంటాయి. 1 kgలో ఎన్ని ఉంటాయి అబ్బాయి అంటే 1 kg, ఇది 4 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అబ్బాయి. 1 kg అంటే 1000 గ్రామ్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 6 × 10⁻23 డివైడెడ్ బై 4 × 10³ ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆటం బర్న్ అయితే ఇంత వస్తే ఇన్ని ఆటమ్స్ బర్న్ అయితే ఎంత వస్తుంది, × 26 మెగానే. ఓకేనా. 2 2s are 2 30s are, అంతే కదా. ఓకే, 2 1s are 2 3s are. సో అల్టిమేట్లీ ఎనర్జీ ఎంత వస్తుందా, ఎంత వస్తుంది, 13 × 3 ఎంత, 39 × 10⁻26 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్, అప్రాక్సిమేట్లీ 40 × 10⁻26 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 × 10⁻27 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వాడు 21 ఆప్షన్ ఇచ్చాడురా. 21 3 ఇచ్చాడు, 3 ఇచ్చాడు. ఎస్, 4 × 10⁻27, ఎస్ కరెక్ట్. ఇది హైడ్రోజన్ ఫ్యూజ్ అయితే 1 kg ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూజ్ అయితే. నెక్స్ట్ అట్లాగే 1 kg ఆఫ్ యావది యురేనియం ఫ్యూజ్ అయితే ఎంత, సేమ్ మేనర్ ఫర్ యురేనియం 235 grams కదరా. ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాస్తాను. ఎనర్జీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏంటి, 6 × 10⁻23 అంతే కదా. 6.02 10⁻23 ఆఫ్ కోర్స్ నేను 6 రాశాను అప్రాక్సిమేట్లీ. డివైడెడ్ బై ఎన్ని గ్రామ్స్, ఇది 235 grams కదా, ఇంటూ 1000 కదా, ఇంటూ 10³ కదా. ఓకే, ఒక ఆటం, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అదే. ఒక ఆటం బర్న్ అయితే ఎంత వచ్చింది, 200 వచ్చింది అన్నాడు. సో ఇన్ని ఆటమ్స్ బర్న్ అయితే ఇంటూ 200గా మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ రా. ఓకే, సో ఏం చేద్దామా, అప్రాక్సిమేట్ ఎంత అవుతుందా అంటే ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే కానీ కొద్దిగా తగ్గుతుంది అబ్బాయి, అంతేను.
5 పాయింట్ సంథింగ్ అవుతుంది. అది మనకి 5 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. 5 × 10⁶. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతారా 200 235 0.8 సంథింగ్ అవుతుంది. 0.9 అనుకోండి. ఓకే 0.8 0.9 సంథింగ్ అవుతుంది. అంటే 6 కన్నా కొద్దిగా తగ్గుతుందిరా. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5.2 ఎంతో 5 × 10⁻. ఇక రిమైనింగ్ చూడరా ఎంత అవుతుంది. రిమైనింగ్ వచ్చి 26 అవుతుంది మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అంతేగా 5 × 10⁻26 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 3. ఓకే రైట్ డౌన్. Next numerical problem. ఓకే నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. ఇది లాజికల్ బిట్లు అన్నీ కొద్దిగా మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సరిపోతుంది. లెవెల్ 3 అనేది కొద్దిగా థింక్ చేయాలి. లెవెల్ 2 ఈజీగానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 22నా. ఓకే ప్రాబ్లం నెంబర్ 22 జాగ్రత్త చూడరా. If 50% of energy released during fission, 50% of energy released during fission would be converted into electrical energy అయిందంట. Okay, then the number of fissions in second, then the number of fission in a second in a nuclear reactor of పవర్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి బాయ్. పవర్ వచ్చి 6.4 మెగా జౌల్ పర్ సెకండ్. 6.4 మెగా అంటే 10⁶ జౌల్ పర్ వ్యాట్ అంటే జౌల్ పర్ సెకండ్ అవుట్పుట్ అనేది. ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫర్ ఫిషన్ ఎంత 200 ఇచ్చాడు. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి 200 న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్సే. అయితే ఇందులో 50% ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. ఓకే యావరేజ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఫర్ ఫిషన్ 200. ఇందులో 50% తీసుకుంటారా. 1 జార్ 2 జార్ 100 జస్ట్ 100 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అబ్బాయి. ఇంత ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడైతే వాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అడిగాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ ఏముందిరా P/E కదా. సో N/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు P/E. P అంటేనేమో 6.4 × 10⁶ డివైడెడ్ బై వాడు ఏ ఫార్మేట్లో ఇచ్చాడు. ఓకే ఇది 100. సో 100 కాబట్టి ఇది 10² మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటేనేమో 1.6 × 10⁻−13 అబ్బాయి. 16 1 జార్ 16 4 జార్. రిమైనింగ్ ఎంత ఉందిరా 4 × 10⁻. ఇక్కడ చూస్తే మీకు 11 ఉంది. -11 కాస్త పైకి వెళ్తే ఎంత ఉందిరా +11 17. ఇది 4 × 10⁻17. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 3 అబ్బాయి. Next, I will go for 3. Problem number 3. Write down. Okay, write down. Next, 23. 23. How much energy must be a gamma ray photon have if it is to materialized into a pair of electron and positron? Okay, positron. ఓకే విత్ ఈచ్ పార్టికల్ హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే గామారే ఫోటాన్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది అంటే గామారే ఫోటాన్ అంట గివ్స్ రైజ్ టు ఏముందిరా 1 ఎలక్ట్రాన్ + 1 పాజిట్రాన్ వల్ల క్రియేట్ అయింది అంట. ఓకేనా. దాని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడా అంటే సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ వచ్చేసి 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. గామారే కాస్త ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాలే. ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దోస్ 2 పార్టికల్స్. ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఎనర్జీ ఆఫ్ గామారే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఎట్లా రాస్తున్నా బై ఎనర్జీ ఆఫ్ గామారే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ rest mass energy of electron plus rest mass energy of positron plus kinetic energy of both. అది టోటల్ గామా రే ఎనర్జీ ఎంత అంటే రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్లస్ రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పాజిట్రాన్
ప్లస్ బోత్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఈ గామా రే కాస్త స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ అయింది. ఓకే, గామా రే ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ అయింది, ప్లస్ ఎనర్జీ కూడా క్యారీ చేసింది. సో రెస్టారెంట్ దీని ఎనర్జీ ఎంత, ప్లస్ రెండింటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత. వాడు రెండు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 1 మెగావాట్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. వాడు ఏమన్నాడంటే పాజిటివ్ విత్ ఈచ్ పార్టికల్ హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 1 ఇచ్చాడు. రెండింటికి 2 కలిపితే 2 అవుతుందిరా, 2 ఎలక్ట్రాన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఆఫ్ గామా రే చూడాలి. రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఎంత, జనరలీ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత బాయ్, మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ -1 ఈ 0 ఎంతరా, ఏమీలో 0.00055 U అబ్బాయి. 1 U ఈక్వల్ 931. మీరు దాన్ని 931తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది 0.51 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది. ఇది రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ఇంపార్టెంట్. ఇదేమో అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో, ఓకే, ఇదేమైతే అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో, ఇదేమో మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో. ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కావచ్చు, పాజిట్రాన్ కావచ్చు. సో రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత, 0.51 ప్లస్ 0.51 ఏది రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది పాజిట్రాన్, రెండు సేమే కదా. పాజిట్రాన్ ఇస్ ద యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, సేమ్ మాస్ సేమ్ చార్జ్ బట్ ఆపోజిట్ సైన్. ఓకే, ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బోత్ ఎంత, ఒక్కో దానికి 1 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు, రెండింటికి కాబట్టి 1 + 1 2 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అల్టిమేట్లీ ఎంత అవుతుంది అబ్బాయి, 0.5 అంటే 1 అవుతుంది, 1 + 2 3 అవుతుంది, అంటే 3.02 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రా. మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మీరు 3.02 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వస్తుంది అబ్బాయి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, 24 ప్రాబ్లం నెంబర్ 24 చూడాలరా. కన్సిడర్ ఏ హైపోథెటికల్ ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ ఏ, ఎనిహిలేషన్ మీన్స్ ఎనిహిలేషన్ డిస్ట్రాయ్, అంటే ఏ గామా రే డిస్ట్రాయ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. గామా రే డిస్ట్రాయ్ ఆల్ఫా అదేది ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ పేరుగా ఫామ్ అవుతుంది అబ్బా. కన్సిడర్ ఏ హైపోథెటికల్ ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టేషనరీ ఎలక్ట్రాన్ విత్ స్టేషనరీ పాజిట్రాన్. కన్సిడర్ హైపోథెటికల్ ఎనిహిలేట్ మీన్ డిస్ట్రాయ్ ఆఫ్ ఏంటిది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ స్టేషనరీ పాజిట్రాన్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్ కూడా రెండు కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి ఎనిహిలేషన్ జరిగి మనకి గామా రే వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ రేడియేషన్ అన్నట. ఒకసారి చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాను అండ్ పాజిట్రాను రెండు కూడా ఫ్యూజ్ టుగెదర్ ఫామ్ ఏ, రెండు కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి గామా రే ఫోటాన్ వస్తుంది. గామా రేస్ ఆర్ చార్జ్లెస్ పార్టికల్స్. సో గామా రేస్ కాబట్టి గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోటాన్. అది ఏంటదే ఫోటాన్. సో డీ బ్రోగ్లీ లెంత్ ఫర్ ఫోటాన్ ఎంత, λ/h/mc అబ్బాయి. v అయితే ఇక్కడ v వస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్, అది ఇక్కడ c వస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లైట్. సో photons travel with velocity of light. That's why λ = h/mc. This is the wavelength of gamma ray photon. Okay. Okay na. Next I will go for 25. h/m0c or mc, whatever it. Okay. Next problem. It is problem number 25 రా. మీరే చేయొచ్చు. ఇంకా బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఆర్ 5.3 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 6.2 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ ఇచ్చాడు. అరే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ అంటే మాస్ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఉదాహరణది 5.3 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అన్నట్ట. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఫర్ ద న్యూక్లియర్ విత్ మాస్ నెంబర్స్ 3, దాని మాస్ నెంబర్ 3 అన్నాడు. దీని ఫస్ట్ దాని మాస్ నెంబర్ 3 రా. అంటే ఇప్పుడు బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, 3 × 5.3 అవుతుంది ఎంతనా కానీ. ఇది 1 అనుకోండి. నెక్స్ట్ రెండోది చూడండి, సెకండ్ దాని బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ న్యూక్లియర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 6.4. సో దాని మాస్ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 4 ఇచ్చాడు కాబట్టి 4 × 6.4 అన్నాడు. అదే ఎంత వస్తుంది. నెక్స్ట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ థర్డ్ వన్ ఎంత ఇచ్చాడు బై 7, అది దాని మాస్ నెంబర్ 5 అంట. 5 × 7.4. ఓకే, అన్ని మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాసేది. ఓకే, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3 రా.
చూద్దాం. 9 15.9 రండి. ఓకే, ఇదిరా 16 25.6 రా మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంతా. నెక్స్ట్ ఇదిరా ఇది 37 అబ్బాయి. ఇది మూడి యొక్క బైండింగ్ ఎనర్జీస్ దగ్గర. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. ఇఫ్ one nucleus of mass number 3 combined with one nucleus of mass number 5, ఇది ఇది ఈ రెండు కూడా ఫ్యూజ్ అయినాయి అంట. అంటే 1 + 3 gives rise to ఏమొచ్చింది? 2 nuclei of mass number 4. 2 nuclei of mass number 4 అంటే ఇదిరా, అంటే 2 అయింది. ఈక్వేషన్ 2 అయింది. అది జాగ్రత్త. ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇది డబుల్ అయింది. ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇంత ఎనర్జీ కన్నా డబుల్ వచ్చింది అన్నాడు. అంటే 1 ఎంత? 15.9 ప్లస్ 3 ఎంత? 37 గివ్స్ రైస్ టు 2 ఇంటూ ట్వైస్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ 3 అన్నాడు. ఈక్వేషన్ 2 అన్నాడు. అదెంత అప్పుడు? 25.6 అయిందిరా. ఇదేంటప్ప ఇదేమో రియాక్టెన్స్. ఇదేంటది? ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ అనేది మనకి సపరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ మైనస్ రియాక్టెన్స్ చేస్తాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూడండి. ఇదెంత అవుతుంది మనకి? 51.2 అది అంతే కదా. 51.2 మైనస్ ఇదెంత టోటల్? 37 15.9 9 12 52.9 రెడీ. 52.9 ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఎంత ఇచ్చారు? డిఫరెన్స్ 25 4 3.3 ఎక్కడ వస్తుందా? ఎక్కడ తప్పు చేసాం? సో సపరేట్ చేసేయండి చాలా. జస్ట్ ఎనర్జీ అనేది బేసికల్గా 24 కదా. ఎక్కడ తప్పు చేశాను రా? ఇది 25.6 దేంతో ఎంత 2తో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి 11 కరెక్ట్గా ఉంది. 51.2నే 51.2 కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత చూసామా? ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది. ఇదిరా 24. ఓకే, 16 కరెక్ట్గానే ఉంది. సో ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశాను నేను కొద్దిగా. 5.3 నెక్స్ట్ 5.3 ఇంటూ 3 రా. ఓకే, నెక్స్ట్ 6.2 ఇంటూ 4 రా. 6.2 సారీ 6.2 రా ఇది. ఓకేనా, 6.2 అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది 24. ఓకే, 4 8 24 24.8 అవుతుంది అబ్బాయి. 24.8 అవుతుంది. ఓకే, ఇది 24.8 ఓకేనా. 24.8 అంటే అక్కడికి మనకి ఎంత అయినట్టు? 24.8 ఇంటూ 2గా 49.6 రా. 49.6 అవుతుంది. అంటే సో 49.6 ఇది రాయి. ఇది రాశారు ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ 59.9 సపరేట్ చేయండి దీన్ని. సో ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ అవుతుందిలే. అంటే నెగిటివ్ వస్తుందంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. 52.9 49.6 ఎంత? ఇదే 6 లెస్ చేస్తే 3 కదా. 3 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. నెగిటివ్ వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇందులో మైనస్ చేస్తాం. ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టర్స్ చేయాలనే చేస్తే మనకి -3.3 నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఎనర్జీ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, రైట్ డౌన్.
అరే 1 2 కంబైన్ చేసి దీన్ని సపరేట్ చేయండి, దీన్ని ట్వైస్ చేసి సపరేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 26. ప్రాబ్లం నెంబర్ 26 అరే అక్కడ బైండింగ్ ఎనర్జీ కర్వ్ ఇచ్చాడు, ఒకసారి చూడండి. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ వర్సెస్ మాస్ నంబర్. బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ అంటే స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీనా? ఓకే, ఐ షో ది ఫిగర్. W, X, Y, Z for 4 nuclei included indicate the curves, the process that would be released. ఓకే, ఒకసారి చూస్తే మనకి మిడిల్ మాస్ నెంబర్స్ అనేవి మోర్ స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుందనే. సో అంటే బేసికల్ 22 మనకి కామన్ స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీ కరువులో 20 to 170 దాకా కూడా స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీ హై ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే యురేనియం 230 షిఫ్టింగ్ ఇంటూ బేరియం క్రిప్టాన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ బేరియం క్రిప్టాన్ అనేది మిడిల్ మాస్ నెంబర్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి మీ గ్రాఫ్ నేను డ్రా చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ గ్రాఫ్ ఉంది అక్కడ. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి మీ గ్రాఫ్కి వెళ్ళి గ్రాఫ్ ఒకసారి చూస్తేనే మీరు ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఏమైందంటే స్టార్ట్ అయ్యి రైజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయిందనా. ఇది W. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ అన్నాడు, దిస్ ఈజ్ వైఎన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వైఎన్. ఓకేనా? ఒక్కసారి W దగ్గర 120 ఇచ్చాడు మనకి, ఇక్కడ 120 ఇచ్చాడు. ఎక్స్ దగ్గర వచ్చి 90 ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడా అంటే మనకి 60 ఇచ్చాడు అమ్మా, 60 ఇచ్చాడా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ W. ఏంటిది మాస్ నెంబర్స్ ఇవి వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ బైండింగ్ ఎనర్జీస్, అంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే W అనేది మాస్ నెంబర్ W, రియాక్షన్ W ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2y సాటిస్ఫై అవుతుంది. చూసుకోండి ఒకసారి. ఎందుకంటే ఇక్కడ యురేనియం కాస్త ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యురేనియం తీసుకుంటేనా యురేనియం 92 యురేనియం 235 ననా ప్లస్ న్యూట్రాన్తో బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా బేరియము ప్లస్ క్రిప్టాను ప్లస్ 3 ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయని ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సో 56 36 ఇక్కడ వచ్చేసి 56 36 కదా. ఇక్కడ 141 92. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, అది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ 3 సరిపోతుంది, కరెక్ట్గా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి బేరియం క్రిప్టాన్ మిడిల్ మాసెస్, అంటే ఒక హయ్యర్ మాస్ ఏమవుతుంది స్ప్లిట్ అయ్యి 2 మిడిల్ మాస్ పార్టికల్స్ లాగా డివైడ్ అయింది. ఇన్ సేమ్ మేనర్ W అంతా 120 గివ్స్ రైస్ టు 2 into y, 2 into y అంతా 60 into 60 120 సరిపోతుంది కదా. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అది. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మీరు దట్ ఈస్ 26లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ W gives rise to 2y, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 27. జస్ట్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ 27 ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. 27 అనా ప్రాబ్లం నెంబర్ 27 జాగ్రత్త చూడండి. రేడియోయాక్టివ్ మెటీరియల్ A హ్యాస్ డికే కాన్స్టెంట్ 8x. డికే కాన్స్టెంట్ అంటే లాంబ్డా వచ్చేసి లాంబ్డా A ఈక్వల్ టు 8x అన్నాడు. 8x. ఓకే, లేదంటే 8 లాంబ్డా అని రాసుకోవడం ఇబ్బంది ఏం లేదు. 8x అండ్ మెటీరియల్ B హ్యాస్ డికే కాన్స్టెంట్ x. B దీని డికే కాన్స్టెంట్ x లేదా లాంబ్డా అనే రాసుకోండి, పర్లేదు, ఎట్లయినా రాసుకోండి బాయ్. 8 లాంబ్డా 8 సారీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లాంబ్డా, ఎట్లయినా ఓకే, మీ ప్రాబ్లం లేదు. అంటే x ఈక్వల్ లాంబ్డా అన్నట్టుగా, x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత లాంబ్డా. ఓకే, ఇనిషియల్లీ దే హ్యావ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై, ఏలోను బీలోను రెండింటిలో కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి బాయ్. అంటే ఏంటో మీనింగు ఓకే, ఆఫ్టర్ వాట్ టైమ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ B to that A will be 1/E అన్నాడు. ఒకసారి చూడండి, N is equal to N0 e to the power of minus lambda T. ఇది ఏ రా N0 ఆటమ్స్ ఇనిషియల్గా ఉంది. ఓకే, Na ఈక్వల్ N0 e to the power of minus lambda T. నెక్స్ట్ NB is equal to N0 e to the power of minus lambda T. ఇది B కదా, BE ఇది A. ఓకే, డన్. ఇనిషియల్ రెండింటిలో కూడా సేమ్ ఉంది, డివైడ్ చేస్తున్నాను. NB/NA
ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా ఎన్బి బై ఎన్ఏ రాసి ఎన్ నాట్ ఎన్ నాట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా e to the power మైనస్ లాంబ్డా బి టీ బై e to the power మైనస్ లాంబ్డా ఏ టీ అయిందిరా 1 బై e to the power. సో ఇది డినామినేటర్కి వస్తే ఏమవుతుందా అది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి లాంబ్డా బి లేదంటే దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలనుకోని ఎందుకంటే ఏ ఎక్కువ హైయర్ వాల్యూ కాబట్టి ఏనే పైకి తీసుకెళ్ళాలరా యూ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇది పాజిటివ్ అవుతుందిగా లాంబ్డా ఏ మైనస్ లాంబ్డా బి ఇంటూ టీరా ఓకే డన్. సో కరెక్ట్ కదా ఇది పైకి అయితే పాజిటివ్ అవుతుంది ఓకే లాంబ్డా ఏ మైనస్ లాంబ్డా బి ఓకే ఇంటూ టీ అది కూడా ఓకే. సో లాంబ్డా ఏ బై లాంబ్డా బి వాల్యూ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 1 బై ఈ ఇచ్చాడు అదే కదా వాడు ఇచ్చింది. ఆఫ్టర్ వాట్ టైం ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బి టు దట్ ఏ విల్ బి 1 బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత ఇటు ది పవర్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఏ అంటే ఎంత 8 లాంబ్డాని అనుకోండి మైనస్ లాంబ్డా బి అంటే లాంబ్డా ఇంటూ టీయా అప్పుడు ఇటు ది పవర్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుంది ఇది 7 లాంబ్డానా e to the power of 7 lambda. E to the power of minus of course 7 lambda. ఇక్కడ మీకు ఐ థింక్ ఇది ప్రాబ్లం కొద్దిగా మిస్టేక్ చేసి ఉండొచ్చు మేబీ ఎందుకంటే ఇది ఎన్ఏ బై ఎన్బి అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడైనా వస్తుంది బట్ నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది అంతే 1 బై ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై e to the power of minus 7 lambda. అంటే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా మైనస్ 7 లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది 7 లాంబ్డా ఇంటూ టీ కదా అంతే కదనా చూడండి ఒకసారి ఈ 7 లాంబ్డా డినామినేటర్కి వస్తే ఏమవుతుందా 1 బై e to the power of మైనస్ 7 లాంబ్డా టీ అవుతుంది. సో కంపేర్ దిస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 7 లాంబ్డా టీ. I want t by 1 by 7 lambda. Of course, t కూడా వచ్చింది మైనస్ కూడా వచ్చిందా t is equal minus 1 by 7 lambda వాడు యాక్చువల్గా అది అక్కడ ఇవ్వలేదు ఓకే రైట్ డౌన్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 1 by 7 lambda. ఓకే ఇక్కడ వాడు ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వీడు మోస్ట్ ఇక్కడ డ్రాయింగ్ ఇచ్చాడా ఏమి ఇచ్చాడా అంటే ఇక్కడ వాడు ఏమంటే ఆఫ్టర్ వాట్ టైం ద రేషియో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బి టు దట్ ఏ విల్ బి 1 బై ఈ అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా అది రాంగ్ ఇక్కడ ద రేషియో ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఏ టు దట్ బి వచ్చి 1 బై ఈ అయితే కరెక్ట్ వస్తుంది ఓకే వాడు మేబీ ఇది రాంగ్ ఇచ్చాడు ఓకే అందుకే నెగిటివ్ వచ్చింది లేదంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఎన్ఏ బై ఎన్బి వాల్యూ 1 బై ఈ ఇవ్వాలి ఎన్ఏ బై ఎన్బి వాల్యూ 1 బై ఈ ఇస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 7 లాంబ్డా. ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది మిస్టేక్ ఉంది మీకు కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోండి ఎట్లా చేంజ్ చేసుకుంటారంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఎన్ఏ బై ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఈ అయితే అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఓకేనా ఓకే.